गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अहमदाबाद से नितिन पारेख दूसरी बार ये कविता मंच से अपनी कुछ कविताएं पेश करने वाला हूँ। तुलसी खुसरो साहित्य संगम मंच ने मुझे ये मौका फिर से दिया है। इसके लिए मैं श्री शरदकांत जी, बलराम जी, सोनिया जी, तौकीर जी, कौशिक भाई और डॉक्टर सतीन भाई का शुक्रगुजार हूँ। मैं अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कार्य करता हूँ और मैंने सीए, सीएफए और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है। बचपन से ही काव्य रचना मेरी हॉबी रही है। अहमदाबाद में 20 मार्च के दिन मेरा प्रथम काव्य संग्रह द्वार भीतर ना खोल का विमोचन कार्यक्रम बहुत सफल रहा। ये पुस्तक की प्रस्तावना डॉक्टर रईस मणियार और डॉक्टर सतीन भाई देसाई ने लिखी है। ये मेरा सौभाग्य है। ये कार्यक्रम में सतीन भाई ने मेरे काव्य संग्रह का बहुत शानदार भाषा शैली में अद्भुत वर्णन विवरण किया था। मेरी कुछ रचनाएं प्रहर वोहरा और फाल्गुनी शशांक ने बहुत अच्छी तरह कंपोज करके पेश की थी। उसमें से कुछ मैं आपको भी आज सुनाऊंगा। आशा है कि आपको वो पसंद आएगी। आज मैं कुछ विषयों पर मेरी कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आपको वो पसंद आएगी। मेरी सब कविताएं गुजराती भाषा में है। सबसे पहले मैं कुछ प्रेम के विषय पर अपनी कविताएं पेश करूंगा और बाद में भिन्न भिन्न विषयों पर मेरी रचना आपकी खिदमत में पेश करता जाऊंगा। मैं मेरी रचना की शुरुआत करूँ ये पहले मैं जो मेरी ये प्रथम काव्य संग्रह की पुस्तिका है वो सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो पुस्तक है। तो मैं फर्स्ट कविता से शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो प्रेम बहुत सुंदर भाव है, लेकिन युवा अवस्था में ये प्रेम है या वहम है वो आसानी से पता नहीं चलता। काफ़ी युवाओं लोग कॉलेज में प्रवेश करते उसके बाद रेबन के गॉगल्स पहने बिना भी उसको सब रंगीन दिखने लगता है। मेरी प्रथम गजल का शीर्षक है हૈયાનો आ टुकड़ो। प्रेम थयो छे કે ખાલી આ વહેમ થયો છે। મતલાબનો શેર છે, પ્રેમ થયો છે કે ખાલી આ વહેમ થયો છે, કોને કહેવું આ ગોટાળો કેમ થયો છે। પ્રેમ થયો છે કે ખાલી આ વહેમ થયો છે, કોને કહેવું આ ગોટાળો કેમ થયો છે। અને સાવ અચાનક રસ્તામાં નજરોનો મેળો, સાવ અચાનક રસ્તામાં નજરોનો મેળો, ભવ ભવનો સંગાથ હો જાણે તેમ થયો છે। એ ફિલ્મ પાકીજાનું ગીત તમે સાંભળ્યું હશે ને કે यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है, मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। तो प्रेम तो ऐसे हो जाता है, कोई जान पहचान होती नहीं।
ઓળખ પારખ જેવું તો કંઈ નહીં ને, ઓળખ પારખ જેવું તો કંઈ નહીં ને, તોય મામલો सारस जोड़ी जेम थयो छे। वो प्रेम में लोग होते हैं तो उसकी परिस्थिति कैसी होती है? दिन बहुत लंबा लगता है, रात उनसे भी लंबी लगती है, और ये समय एक दूसरे के बिना व्यतीत करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। ये पंक्ति में ये भाव अभी मैंने रखा है। रात दिवस आ केम करी हूँ काढू वसमा, रात दिवस आ केम करी हूँ काढू वसमा, तीर वरसता होय मेहुलो एम थयो छे। ये पाकीजामां तो ने कि ये चिराग बुझ रहे मेरे साथ जलते जलते, ये जलता जवानी बात छे। पण प्रेममां जलवानी पण एक मजा छे। केम मजा छे? कारण કે જ્યારે પ્રેમ થાય છે ત્યારે અહીંયાનું શું થાય છે એની વાત હવે સાંભળો। કથીરમાંથી કંચન સઘળું બનવા લાગ્યું, કથીરમાંથી કંચન સઘળું બનવા લાગ્યું, હૈયાનો આ ટુકડો જાણે હેમ થયો છે। આખું હૈયું જાણે સોનાનું થઈ ગયું હોય ને એવું લાગે। कि मित्रों प्रेम होता है तो उसकी अनुभूति कैसी होती है, इसकी ये बात है। प्रेम थयो छे के खाली आ वेम थयो छे, कोने केवुं आ गोटाळो केम थयो छे। तो दूसरी रचना में अभी रजू करता हूं। ये दूसरी जो मेरी कविता है वो एक काव्य संग्रह का पाठ नहीं है। ये काव्य संग्रह जब मेरा पब्लिकेशन में प्रेस में गया उसके बाद ये मैंने लिखी हुई रचना है। उसका शीर्षक है रंग रंगनी छोड़ो। अभी थोड़े दिन पहले ही होली का त्योहार था, तो दिन पर मैंने ये कविता लिखी है। इस कविता में प्रेम की बात है। यदि होली के भिन्न भिन्न रंगों के साथ हम अपना प्रेम का रंग भी मिला दे तो होली और जिंदगी दोनों ही ज्यादा रंगीन लगने लगेगी। तो ये रचना आपको सुनाता हूं। रंग हाथमां लीधो ज्यारे सामे एनो गाल हतो। ये जो प्रियतम छे ने प्रियतमानी सामे प्रेयसीनी सामे जोईने वात करे छे कि ज्यारे एणे रंग हाथमां लीधो ज्यारे सामे एनो गाल हतो, गुलाल लऊं के गुलाब मनमा केवल एज सवाल हतो। गुलाल लऊं के गुलाब મનમાં કેવળ એ જ સલાહ હતો। બંને પ્રેમના પ્રતીક છે। હોળીના દિવસે ગુલાલથી ગાલ રંગી નાખવા કે ગુલાબ હાથમાં લઈને એ પ્રેમની અભિવ્યક્તિ કરવી, બંનેમાં એક અસંજમસ થાય। આ કરું કે પેલું કરું। અમારા ઘણા પ્રેમી માત્રો કરે કે આ કે પેલું ક્યાં કરવાનું હોય, બંને કરાય। તો એમ હતું કે રંગી દઈશું આજ પ્રણયના રંગ વડે, એમ હતું કે રંગી દઈશું आज प्रणयना रंग वड़े, एनो पण एवो ज कंईक पहेलाथी जाणे ख्याल हतो। एवं नहीं आग लागे छे तो बंने बाजू एक सरखी लागे छे, एना जेवी वात छे के एम हतुं के रंगी दईशुं आज प्रणयना रंग वड़े, एनो पण एवो ज कंईक पहेलाथी जाणे ख्याल हतो। अने रंगनी छोड़ो वच्चे यौवन पण तरबोळ हतुं। एक बाजू आ रंग, एक बाजू ए पाणी, एमां तरबोळ थवानी वात, अने बीजी आ यौवनमां तरबोळ थवानी वात, प्रेममां तरबोळ थवानी वात। जो होळीनी साथे आ रंगारंग केवो सरस निखरी उठे छे કે રંગ રંગની છોડો વચ્ચે યૌવન પણ તરબોળ હતું। ધૂમ હતી જો આજે એ તો હું પણ આજ ધમાલ હતો। ધાંધલ ધમાલ નહીં, ધૂમ અને ધમાલ, હૈયાની આજ મિજબાનીની આ વાત છે। અને રંગ હોળીનો હોય ત્યારે પિચકારી તો લાગે છે, પણ અહીંયા તો પ્રેમની પિચકારીની વાત કરવાની છે। એક પ્રેમની પિચકારીએ નખશિખ રંગ્યો એમ મને, એક પ્રેમની પિચકારીએ નખશિખ રંગ્યો એમ મને, જાણે હું તો કોઈ નશામાં ધૂત હતો, બેહાલ હતો। આ હોળીના દિવસે ભાંગ પીવાની એક પ્રથા છે, જે ભાંગ પીતા પછી નશો ચડે, પણ અહીંયા નશો પ્રેમનો છે। એ પ્રેમની એક પિચકારી લાગી અને નશો ચડ્યો, એવી આ વાત છે।
અને જ્યારે એકબીજાને રંગી લે ત્યારે શું થાય કે એકબીજાને રંગીને જ્યાં પ્રણય ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો, એકબીજાને રંગીને જ્યાં પ્રણય ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો, એ પણ ધનની છોડ હતી ને હું પણ માલામાલ હતો. આ પ્રેમમાં હાર અને જીત હોતી નથી. પ્રેમમાં બંનેની જીત જ હોય છે, જો એ પ્રેમ હોય. અને જો સાચો પ્રેમ ના હોય તો એમાં બંનેની હાર જ હોય છે. ભલે માણસ એમ માને કે હું જીત્યો કે એ જીત્યો, ખરેખર જો પ્રેમ હોય તો બંને જીતે અને પ્રેમ ના હોય તો બંને હારે. રંગ હાથમાં લીધો જ્યારે સામે એનો ગાલ હતો, ગુલાલ લઉં કે ગુલાબ મનમાં કેવડે જ સવાલ હતો. એ પછીની રચના હું રજૂ કરું છું. રચનાનું શીર્ષક છે કોણ बैठू છે. मेरी सगाई सितंबर 1986 में हुई थी और मैरिज मई 1987 में हुआ था. ये करीब 8 महीने का जो समय था सगाई और मैरिज के बीच में, वो समय में मैंने काफी कविताएं मेरी होने वाली पत्नी रूपा के लिए लिखी थी. और मजे की बात यह है कि इतनी सारी कविताएं लिखने के बाद भी हमारी सगाई टूट ना गई. मैं अहमदाबाद से जामनगर उसको मिलने जाता था, तब रूपा मेरा इंतजार करके बैठी होगी, वैसी कल्पना करके ये कविता का निर्माण मैंने किया था. कौशिक भाई, रजिया जी, सतीन भाई, बाबू भाई, मोनालिसा, माधवी बहन, thank you all for joining. You have been all great supporters for me and my poems. Thank you for joining and making this program very successful. તો શીર્ષક છે કોણ બેઠું છે. સજી શણગાર આ શબ્દોની રાહે કોણ બેઠું છે. પ્રિયતમા એવું વિચારતી હોય છે કે હમણાં એનો સાજન આવશે અને એ પ્રેમની મીઠી મીઠી વાતો કરશે. તો એ પહેલી લાઈનમાં આ કૌશિકભાઈ, રૂપાબેને અમને કવિ બનાવ્યા, વાત સાચી જ તમારી. સજી શણગાર આ શબ્દોની રાહે કોણ બેઠું છે, હૃદયને ઘેલું કરવાના ઈરાદે કોણ બેઠું છે. સજી શણગાર આ શબ્દોની રાહે કોણ બેઠું છે અને હૃદયને ઘેલું કરવાના ઈરાદે કોણ બેઠું છે. અધૂરા સૌ મિલનની ખોટ આજે પૂરવા કાજે. આ વખતે જે મિલનની વાત હોય છે ને, મિલનમાં એ કદી સંતોષ ના થાય એવી આ અવસ્થા હોય છે. એટલે અધૂરા સૌ મિલનની, આની પહેલાના મિલન ઘણા થઈ ગયા છે પણ એ બધા અધૂરા રહ્યા છે. એ આ પંક્તિમાં છે કે અધૂરા સૌ મિલનની ખોટ આજે પૂરી કરવા કાજે, સુખદ પળની પ્રતીક્ષા લઈને સાથે કોણ બેઠું છે. વિરહની વેદનાને આ મિલનના ઘર સુધી લાવી, વિરહની વેદનાને આ મિલનના ઘર સુધી લાવી, ટકોરા દઈને આજે બંધ દ્વારે કોણ બેઠું છે. જો પ્રિયતમા એના સાજની પ્રતીક્ષા કરતી હોય ને, ત્યારે એમ બારણું ફટ દઈને ખોલીને વિજય પ્રવેશ કર્યા હોય એમ પ્રવેશ કરે ને, એની મજા નથી હોતી. એ તો બારણાનો ઉપર સ્ટોપર મારી હોય, કોક બારણા ઉપર ટકોરા મારે અને એ હાથ ટકોરાનો જે અવાજ હોય, એનો જે ધ્વનિ હોય ને, એમાંથી પ્રિયતમા પારખી જાય કે આ ટકોરા કોના છે. એવી પ્રેમની એ ભરતી હોય. અને એ વખતે એ દરવાજાની સાંકળ ખોલીને એ સાજનના પગલા એ ઘરમાં થાય ને, એ આનંદ, અદ્ભુત આનંદ, એની આ વાત છે. અને એ વખતે તરત પાછું બતાવી ન દેવાય કે હું રાહ જોઈને બેઠી હતી, એની તો મજા છે. એટલે થાય શું કે પ્રબળ ઈચ્છા છુપાવી ગાઢ આલિંગનની અંગોમાં, પ્રબળ ઈચ્છા છુપાવી ગાઢ આલિંગનની અંગોમાં, હૃદયની આગના આછા
ઉજાસે કોણ બેઠું છે. હવે મિત્રો અહીંયા આગ છે ને, પણ એનો એક ઉજાસ છે, કારણ કે આ પ્રેમની અને વિરહની વાત છે. તો પ્રબળ ઈચ્છા છુપાવી ગાઢ આલિંગનની અંગોમાં, હૃદયની આગના આછા ઉજાસે કોણ બેઠું છે. અને સતત આંખોના આંસુ રોજ આંખોમાં જ ખાડીને, સતત આંખોના આંસુ રોજ આંખોમાં જ ખાડીને, સૂની વાટે કોઈના ઇંતજારે કોણ બેઠું છે. વિરોમાં આંખો ના આંસુ છે ને, એ પાછા એમાં એમાં સુકાઈ જાય અને એ સૂની વાટ લાગે. એમ થાય કે આખી નગરીમાં જાણે કોઈ રહેતું નથી, બેકાર છે. કવિતાના કસુંબલ કેફની મસ્તીમાં ડૂબીને, કવિતાના કસુંબલ કેફની મસ્તીમાં ડૂબીને, અધરનો રસ ભરી રંગીન પ્યાલે કોણ બેઠું છે. કવિતાના કસુંબલ કેફની મસ્તીમાં ડૂબીને, અધરનો રસ ભરી રંગીન પ્યાલે કોણ બેઠું છે. સતીનભાઈ જ્યારે મારા પુસ્તક દ્વાર ભીતરના ખોલની પ્રસ્તાવના લખીને એમાં આ પંક્તિમાં એમ લખેલું હતું કે પ્યાલો લઈને બેઠું હોય બરાબર છે, આ તો પ્યાલાની ઉપર કોણ બેઠું છે એ વાત છે. તો અધરનો રસ ભરી રંગીન પ્યાલે કોણ બેઠું છે. કૌશિકભાઈ, તમારી વાત સાચી છે. એ રૂપા એ જ એ પ્રેરણા છે જેનાથી આ બધી કવિતાઓ નિષ્પન્ન થઈ છે. મારો પ્રેમ પત્ર જ્યારે અમદાવાદથી જામનગર કોરિયરમાં જતો હતો, એ 20, 22, 25 પાનાના એક પત્રમાં 2-3 કવિતાઓ હતી. અને ત્યારે રૂપાના મામા જામનગર કહેતા કે રૂપા તારું મેગેઝિન આવી ગયું. તો એ પણ એક જીવનનો લાવો, બહુ સરસ યાદગાર સમય હોય છે. તો સજી શણગાર આ શબ્દોની રાહે કોણ બેઠું છે, હૃદયને ઘેલું કરવાના ઈરાદે કોણ બેઠું છે. પ્રેમની જ અભિવ્યક્તિમાં હજી એક રચના લઈ લઈએ. કિરીટભાઈ ભટ્ટ, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. શીર્ષક છે ટહુકા મોરના પ્રગટ્યા. थैंक यू प्रताप सिंह भाई, थैंक यू विनोद भाई. प्रियतमा के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा के बहुत गीत आपने जरूर सुने होंगे. ये रचना उस रोमांटिक मिजाज की है. थैंक यू निशाबेन. शीर्षक जे मैं कहूँ एम टहુકા મોરના પ્રગટ્યા. ઉઠી જ્યાં તું ત્યાં આકાશે ઉષાના શેરડા ઉમટ્યા. એક આભમાં ઉષા ઉગે અને અહીંયા તમારી પ્રિયતમા ઉઠે, એ બંને જાણે એક સરખી વાત હોય એવો આ એક ભાવ છે કે ઉઠી જ્યાં તું ત્યાં આકાશે ઉષાના શેરડા ઉમટ્યા, નયન ખોલ્યા ત્યાં આ સોનેરી કિરણો સામટા ઝળક્યા. સુરત દાદાના નયન ખોલે અને જે કિરણો નીકળે એમ અહીંયા પ્રિયતમાના રૂપની સાથેની સરખામણી થઈ રહી છે કે નયન ખોલ્યા ત્યાં આ સોનેરી કિરણો સામટા ઝળક્યા. તે લીધી એક અંગડાઈ તો ગગને વાદળા ગરજ્યા. તે લીધી એક અંગડાઈ તો ગગને વાદળા ગરજ્યા. કરી તીરછી નજર ત્યાં તો લીસોટા વીજના ઝબક્યા. એક તીરછી નજરમાં જાણે એક વીજળીનો ચમકારો થયો હોય ને એવો એ સ્પંદન હોય છે કે કરી તીરછી નજર ત્યાં તો લીસોટા તેજના ઝબક્યા. અને એ પગલા વિશેની વાત સાંભળો. થેન્ક યુ મોનાલિસા ફોર જોઈનિંગ. ધરા પર જ્યારે કંકુ વર્ણા તે ધર્યા પગલા. ધરા પર જ્યારે કંકુ વર્ણા તે ધર્યા પગલા. અચાનક ઢોલને ત્રાસા તરત ચારે તરફ રણક્યા. એ પગલામાં જે એનો જે સ્પંદન, એનો જે સૂર, એની જે ગરિમા છે, એમાં જે સંગીતની સુરાવલી પ્રગટે છે,
એના માટે ભાવ જોઈએ. પહેલાના જમાનામાં જે ઝાંઝર પહેરવામાં આવતું હતું ને, એનું એક કારણ એ જ હતું કે જ્યારે મર્યાદાનો સમય હતો, સાસુ સસરા હોય, વહુએ તરત નીકળાય નહીં, પણ વહુના પગમાં ઝાંઝર હોય અને વહુ ચાલતી નીકળે ને એટલે એના પ્રિયતમને ખબર પડે કે અહીંથી એ નીકળી છે, કારણ કે ઝાંઝરનો ઝણકાર હોય. એટલે જ છાનું રે છપનું કઈ થાય નહીં એમને થોડા ગીતો બન્યા છે. તો ધરા પર જ્યારે કંકુ વર્ણા તે ધર્યા પગલા, અચાનક ઢોલને ત્રાસા તરત ચારે તરફ રણક્યા. અને સર્યા બે ચાર શબ્દો પ્રેમના તારા મુખેથી જ્યાં, સર્યા બે ચાર શબ્દો પ્રેમના તારા મુખેથી જ્યાં, હરખને હેતથી હૈયામાં ટવકા મોરના પ્રગટ્યા. હરખને હેતથી હૈયામાં ટવકા મોરના પ્રગટ્યા. થેન્ક યુ ડોક્ટર મનીષા વ્યાસ. ફૂલો મહેકી ઉઠ્યા તારા સ્મિતે સઘળા મધુવનમાં. આ એક તમારા દિલનું જે ફૂલ છે એ ખીલે છે, એનું સ્મિત થાય છે ત્યારે જાણે જગતના સર્વે બાગમાં એક સાથે ફૂલડા ખીલી ઉઠે છે. કે ફૂલો મહેકી ઉઠ્યા તારા સ્મિતે સઘળા મધુવનમાં, સકલ અવની પર મોતીડા સાચા સ્નેહના વરસ્યા. આ પ્રેમ, આ લાગણી, આ સ્નેહ એ જ્યારે તમને દેખાય છે ત્યારે જાણે સમગ્ર અવની ઉપર સ્નેહના, સ્મિતના, પ્રેમના, લાગણીના સાચા મોતીઓ બસ ચારેકોર વેરાતા હોય એવું લાગે છે. ઉઠી જ્યાં તું ત્યાં આકાશે, ઉષાના શેરડા ઉમટ્યા, નયન ખોલ્યા ત્યાં આ સોનેરી કિરણો સામટા ઝળક્યા. તો આ અત્યાર સુધી આ બધી પ્રેમની રચનાઓ હતી. અને એ પ્રેમની રચનાઓમાં એક સાથે જ્યારે બંને પાત્રની વાત કરીએ, થેન્ક યુ રાજુલબેન, થેન્ક યુ માધુરી, કે બંને જ્યારે પાત્રો એક સાથે હોય છે ને ત્યારે એક સરસ વાત એના માટે મારે કરવી છે कि जो दो जीवन पंथ के साथी होते हैं उसके बीच कुछ सीक्रेट होना नहीं चाहिए, मगर कभी कभी हम कुछ बात अपने दिल में दबा के रखते हैं और उसे कभी अपनी जुबान पे आने देते नहीं. ये गजल इस बात को बाहर लाने की तरफदारी कर रही है. तो मैं पहले ये अब आपको ये सुनाता हूं और बाद में यही रचना जो फाल्गुनी बेन ने बुक विमोचन फंक्शन में गाई थी उसकी चंद पंक्तियां भी आपको सुनाऊंगा. तो વાત હૈયાની બને તો આજ હોઠે લાવીએ. જે હૃદયમાં ભરી રાખેલી વાત છે ને એને બહાર લાવવાની આ વાત છે કે વાત હૈયાની બને તો, બહુ સહેલું નથી એટલે બને તો અઘરું છે, પણ વાત હૈયાની બને તો આજ હોઠે લાવીએ. ક્યાંક ભીતર સંઘરેલા સત્યને પ્રગટાવીએ. સત્ય છે ને અહીંયા બધું સંઘરી રાખેલું હોય છે, એને બહાર લાવવાનું છે કે વાત હૈયાની બને તો આજ હોઠે લાવીએ, ક્યાંક ભીતર સંઘરેલા સત્યને પ્રગટાવીએ. અને ચાહીએ બંને પરસ્પર, ક્યાં નવું એમાં કશું. બંને એકબીજાને પ્રેમ કરે એમાં કઈ નવું નથી. ચાહીએ બંને પરસ્પર, ક્યાં નવું એમાં કશું. તો શું કરવું જોઈએ? શું હવે સરહદ નવી ચાહતની પણ અંકાવીએ. કોઈ નવી સરહદ, કોઈ નવા લેવલે, કોઈ નવા પૈગામને નવા લેવલે જવું છે, નવા આયામ ઉપર જવું છે કે નહીં, એની વાત છે. જિંદગી ભર આમ તો કાયમ રહ્યા મીઠા ઘણા. જિંદગી ભર આમ તો કાયમ રહ્યા મીઠા ઘણા. આજ ભીતરના આ કડવા રસને પણ છલકાવીએ. માણસ એના હૃદયમાં ઘણીવાર ક્રોધ, તિરસ્કાર ને છુપો રોષ, વેરની વૃત્તિ બધું મગજમાં રાખીને હૃદયમાં સંઘરીને બેઠો હોય છે. એને પણ બહાર આવવાનો અવકાશ એકવાર આપી દેવો જોઈએ. પછી ભલે એક સમાના નીર વરસાવીને તમે પાવન થઈ જાવ એમાં, એ બધું અંદર ને અંદર ક્યાં સુધી રાખશો? આમને આમ એક દિવસ આંખ મીચાઈ જશે. એના કરતાં બધું સંઘરેલું બહાર કાઢી નાખો.
તો જિંદગી ભર આમ તો કાયમ રહ્યા મીઠા ઘણા, આજ ભીતરના આ કડવા રસને પણ છલકાવીએ. આ છલકાવીએ શબ્દ છે ને એ બહુ વિચારીને મૂકેલો છે. આપણામાં એટલું બધું અંદર ભરેલું હોય છે કે બહાર નીકળે ને તો છલકાઈ જાય. છાંટા ના ઉડે પણ છલકાઈ જાય, એ વાત છે. ક્રોધમાં વહેતી રહી મુખથી કટુ વાણી સતત. ઘણા લોકોને એવું હોય છે કે એને એમ થાય કે આનાથી આને ન બોલાવીએ સારું, આ જરા આઘારીએ તો સારું. એવા લોકોની પણ એક વાત આમાં આવી જાય છે કે ક્રોધમાં વહેતી રહી મુખથી કટુ વાણી સતત, શક્ય હો તો મુખ ક્ષમાથી આજ શોભાવીએ. હવે ક્ષમા આપી દઈએ, ક્ષમા માગી લઈએ. જૈન ધર્મ તો અમારો આખો ક્ષમાપનાનો ધર્મ છે. અને હવેની પંક્તિ છે ને એ આ જીવનનું સર્વાઈવ કરવાની વાત છે. આપણા લોકોની તકલીફ શું છે કે આપણે સર્વાઈવ એટલે બેલેન્સ શીટ કાઢવાનું ઓછું વિચારીએ છીએ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ વધારે કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આ પંક્તિ એના ઉપર એક કટાક્ષ છે, એક ચાપખો છે એના ઉપર કે બસ નફા નુકસાન ગણવામાં જીવન વીતી ગયું. બસ નફા નુકસાન ગણવામાં જીવન વીતી ગયું. શું ગુમાવ્યું, મેળવ્યું શું, કઈ રીતે સરખાવીએ? જે મેળવ્યું છે અને જે ગુમાવ્યું છે એની સરખામણી કેવી રીતે કરશો? જો નફા નુકસાનની જ કાયમ ભાષા સમજતા હશો ને તો આ કરવું શક્ય નથી. આ ગીત હું તમને થોડી પંક્તિઓ એની ફાલ્ગુની બેને ગાયેલી છે એ સંભળાવું છું. बात है बने तो आज होठे लाविए. बात है
शान मिश्रा। बस नफा नुकसान गणवा जीवन વીતી ગયું। બસ નફા નુકસાન ગણવામાં જીવન વીતી ગયું। શું ગુમાવ્યું મેળવ્યું, શું ગુમાવ્યું મેળવ્યું, શું ગુમાવ્યું મેળવ્યું, કઈ રીતે સરખાવીએ, શું ગુમાવ્યું મેળવ્યું, કઈ રીતે સરખાવીએ। વાત હૈયાની બને તો હાથ હોઠે લાવીએ। ક્યાંક ભીત સંઘરેલા સત્યને પ્રગટાવીએ। ક્યાંક ભીત સંઘરેલા સત્યને પ્રગટાવીએ। બાત હૈયાની બને તો, બાત હૈયાની બને તો, બાત હૈયાની બને તો। ફાલ્ગુનીબેન શશાંક, ખૂબ ખૂબ આભાર. ફાલ્ગુનીબેન પોતે પણ અત્યારે આ પ્રોગ્રામમાં જોઈન થયા છે, એ મારું બહુ મોટું સૌભાગ્ય છે. એમના જેવા અવ્વલ દરજાના કલાકારે મારી રચનાઓ ગાઈ એનો બહુ જ આનંદ છે. આપદી સાહેબ, ડાભી સાહેબ, વિનોદભાઈ, માધવીબેન, ઉર્વાંગ, આપ સબકા સ્વાગત है કિરીટભાઈ. હજી પણ સમય રહેશે તો એક બીજી રચના સંભળાવવાનો મારો ઈચ્છા છે. એ પહેલાં નેક્સ્ટ રચના લઉં છું. આમે રચના લાસ્ટ ટાઈમ મેં આની વાત કરી હતી, પણ મને બહુ જ પસંદ છે એટલે હું ફરીથી વાત કરું છું. માધવ તમે યાદ કરો, એ મારું શીર્ષક છે कविताનું. गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि जब जब इस धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाएगा तब तब मैं जन्म लूंगा। हमें किशन कन्हैया को ये बात याद दिलानी पड़ेगी। ये मेरी रचना यही विषय पर है. मतलानो શેર ચાલુ થાય છે. માધવ કરજો યાદ વચન જે અવતરવાનું દીધું છે. ભગવાનને યાદ કરાવવાનું છે કે માધવ કરજો યાદ વચન જે અવતરવાનું દીધું છે. મેં તો ઝેર જીવનનું કેવળ એ જ ભરોસે દીધું છે. એ ભગવાનના વિશ્વાસ ઉપર જ બધા કાર્યો મેં કરી રહ્યા છે કે માધવ કરજો યાદ વચન જે અવતરવાનું દીધું છે. મેં તો ઝેર જીવનનું કેવળ એ જ ભરોસે પીધું છે. જ્યારે વધશે ભાર પાપનો તમે આવશો ત્યારે, જ્યારે વધશે ભાર પાપનો તમે આવશો ત્યારે, અહીં અમે તો પાવન પાવન નામ તમારું લીધું છે. જગમાં આજે તો ચાલે છે જાણે રાજ અસત્યનો. અત્યારે તો ઠેક ઠેકાણે અસત્ય, છેતરપિંડી, કાવા દવા, એનાથી જગત આખું જાણે ચાલતું હોય એવું લાગે છે કે જગમાં આજે તો ચાલે છે જાણે રાજ અસત્યનો. સૌએ જ્ઞાન ભલે ગાંધીની આત્મકથાનું કીધું છે. ગાંધીના સત્યના પ્રયોગોની વાત આપણે કરતા હોઈએ છીએ, પણ પછી એને આચરણમાં મૂકતા નથી. એનો આ કટાક્ષ છે કે ઈશ્વર સાથે લેવા દેવા નથી કોઈને આજે ભલે. ઈશ્વર સાથે લેવા દેવા નથી કોઈને આજ ભલે. પૈસા નામે પરમેશ્વરની સાથે સગપણ સીધું છે.
હવે તો દર્શન કરવા હોય ને તો પૈસા આપનારને પહેલા ચાન્સ મળે છે. એ ઠીક ઠેકાણે પૈસાની બોલબોલા થઈ ગઈ છે. બીજા કોઈની પાસે જઈને રાવ હવે હું કેમ કરું? હવે ભગવાન પાસે જઈએ તો એ જવાબ નથી, બીજા પાસે ક્યાં જવાનું? કે બીજા કોઈની પાસે જઈને રાવ હવે હું કેમ કરું? મસ્તક જ્યાં માધવના ચરણે હવે ટેકવી દીધું છે. હવે તો મસ્તક ટેકવી દીધું છે કે હવે તમારે જે કરવું એ કરો. તમારે ઉગારવું હોય તો ઉગારો અને માથું કાપી નાખવું હોય તો કાપી નાખો. માધવ કરજો યાદ, વચન જે અવતરવાનું દીધું છે. મેં તો જે જીવનનું કેવળ એ જ ભરોસે પીધું છે. મારી રચનાઓ પછી સમય રહેશે તો આ પ્રહર વોરાએ ગાયું છે એની પણ થોડી ઝલક તમને આપીશ. નેક્સ્ટ રચનાનું નામ છે ક્યારે મળશો શ્યામ. माधव को याद करने के बाद भी माधव आसानी से मिलते नहीं है. हमारी जिंदगी के अंतिम श्वास तक भी उसको याद करने से भी वो नहीं मिलते. तब भगवान के भक्त के दिल में क्या भाव प्रकट होते हैं उसका विवरण इस रचना में मैंने किया है. પૂરો થયો છે રાસ. કૃષ્ણ ભગવાન તો રાસલીલાના માણસ છે ને, એટલે એ એનાથી શરૂઆત કરી છે કે પૂરો થયો છે રાસ, અમને ક્યારે મળશો શ્યામ. કદાચ ભક્તને એમ થાય કે કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે, રાધા સાથે ક્યાંક રમવા ગયા હશે રાસ. ઓરંગ રસિયા ક્યાં રમી આવ્યા રાસ રે હોય ને, એમ કે કૃષ્ણ ક્યાંક રાસ રમવા ગયો હશે. ત્યારે હવે ભક્ત કહે છે કે પૂરો થયો છે રાસ, હવે થઈ ગયું પૂરો, હવે આ બાજુ જરાક દર્શન દો. એવી વાત છે કે પૂરો થયો છે રાસ, અમને ક્યારે મળશો શ્યામ. ખૂટી ગયા છે શ્વાસ, હવે તો અંતિમ શ્વાસ આવે, હવે તો આવો, એવી વાત છે. ખૂટી ગયા છે શ્વાસ, અમને ક્યારે મળશો શ્યામ. રમવાને ભમવામાં બસ નામ તમારું ભૂલ્યા. આપણી જગતની ટ્રેજેડી શું છે કે ભગવાનને આપણે શું છે, પેલો નોકર રાખ્યો હોય ને એવી રીતે સ્પેર વ્હીલ તરીકે ટ્રીટ કરતા હોઈએ છીએ. જરૂર ના હોય ત્યારે આપણી ગાડી પૂરપાટ ચાલે, પંચર પડે ને તો કે સ્પેર વ્હીલ કાઢો, ત્યારે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. એટલે ભગવાન જલ્દી આવતા નથી. આપણે કરીએ છીએ શું ખરેખર કે રમવાને ભમવામાં બસ નામ તમારું ભૂલ્યા. ના રાખ્યો વિશ્વાસ, અમને ક્યારે મળશો શ્યામ. વિશ્વાસ તો રાખ્યો જ નહોતો, આ તો જરૂર પડી એટલે બોલાવીએ છીએ. પણ શોધ તમારી કરવા મૂકી દોટ અમે મંદિરે. ક્યાં શોધીએ ભગવાનને? શોધ તમારી કરવા મૂકી દોટ અમે મંદિરે, ક્યાંય નથી ચોપાસ, અમને ક્યારે મળશો શ્યામ. ભગવાનને શોધવા માટે ભક્ત ઠીક ઠેકાણે ફરતો હોય છે. તમે બહુ જ જાણીતું આ હિન્દી પિક્ચરનું ગીત સાંભળ્યું હશે કે ચાંદ કો ઢૂંઢે પાગલ સૂરજ, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा. भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले. ભગવાન માટે જ્યારે શોધ આદરો ને ત્યારે પગમાં છાલા પડી જાય ને ત્યાં સુધીની તમારી ભક્તિ ને શ્રદ્ધા હોય તો ભગવાન મળે. અને આપણે શું કરીએ છીએ કે ધન ખર્ચીને ખૂબ ખરીદ્યા સુખ સગવડ દુનિયામાં. ધન ખર્ચીને ખૂબ ખરીદ્યા સુખ સગવડ દુનિયામાં, એનાથી થયું શું? પામ્યા જાજો ત્રાસ, અમને ક્યારે મળશો શ્યામ. અને આપણે તો દુનિયા આખી સંપત્તિની છે ને, કે સંપત્તિના મદમાં ભૂલ્યા રંક જનોની પીડા. મી માય માયસેલ્ફ, એનામાં આપણું જગત સીમિત થઈ જાય છે
કે સંપત્તિના મદમાં ભૂલ્યા રંક જનોની પીડા, લીધા નર્યા નિશ્વાસ અમને ક્યારે મળશો શ્યામ. ગરીબોના નિશ્વાસ લીધા છે, એની સેવા નથી કરી તો શ્યામ થોડો એમ રખડતો છે કે તમને મળી જાય. પૂરો થયો છે રાસ અમને ક્યારે મળશો શ્યામ, ખૂટી ગયા છે શ્વાસ અમને ક્યારે મળશો શ્યામ. અને જિંદગીની એક વાત, થોડો बदलाव करूं હવે कि हमारी सबकी जिंदगी एक जंग होती है. हार और जीत दोनों एक सिक्के की दो साइड, ऐसे ही जीवन चलता है. मेरी जिंदगी में भी मैंने बहुत संघर्ष किया है और भगवान की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद से मैंने जिंदगी को नई रोशनी दी है. ये गजल का शीर्षक है, जिंदगी चौपाट छे ने खेलवाना दाव छे. જિંદગી ચોપાટ છે ને ખેલવાના દાવ છે, હાર જેવા જીત જેવા સેંકડો બદલાવ છે. કેટલું આ તો ચાલે રાખે, ચકડોળ જેવું છે. તો સાહસિક માટે તો છે રસ્તા બધા સીધા સરળ, એવું બીજા લોકોને લાગતું હોય છે, ખરેખર ક્યાંય સરળ હોતું જ નથી. સાહસિક માટે તો છે રસ્તા બધા સીધા સરળ, ક્યાં જઢાણો છે કોઈ કે ક્યાં કોઈ ઢોળાવ છે. એવું લાગે કે જાણે બધું સહેલું હશે. પેલું કહે છે રૂક જાના નહીં તું કहीं હાર કે, એ સ્લોગન ધ્યાનમાં રાખવાનું. સુખ અને દુઃખ અવગણી રહેવું નિરંતર યત્નરત. સુખ અને દુઃખ અવગણી રહેવું નિરંતર યત્નરત, એમની વચ્ચે તો જાણે રોજ પકડદાવ છે. આ સુખ અને દુઃખનો તો પકડદાવ ચાલુ જ રહેવાનું છે. પર્વતો લાંઘ્યા પછી તૈયાર છે દરિયા ઘણા. તમને થાય કે આ પર્વત ચડી ગયો તો આમાં દરિયો મળે. એક આગમાંથી નીકળો તો બીજી આગ મળે, એના જેવું આ દુનિયા છે. એ જ જિંદગી છે કે પર્વતો લાંઘ્યા પછી તૈયાર છે દરિયા ઘણા. બસ કરવાનું શું કે આત્મશ્રદ્ધા એ જ જાણે કે સલામત નાવ છે. આત્મશ્રદ્ધા એ જ જાણે કે સલામત નાવ છે. માર્ગ ચિંધે છે નવા સૌ માર્ગ પરની ઠોકરો. જેટલી ઠોકર ખાવ ને એમાંથી શીખવાનું છે કે માર્ગ ચિંધે છે નવા સૌ માર્ગ પરની ઠોકરો, કારણ કે સ્વર્ણથી મોંઘા ચરણની ઠેસના સૌ ઘાવ છે. આ ચરણમાં જ્યારે એક ઠેસ લાગે ને, એક ઘા લાગે ને, એ સુવર્ણથી વધારે છે એમ સારા, એવું માની લેવાનું. એ સોનું છે ને એને કાટ નથી લાગતો. એટલે જ કે છે ને કે સોનાને ક્યાંથી લાગે કાટ, સંસારી મનવા સોનાને લાગે ક્યાંથી કાટ. તો જિંદગી ચોપાટ છે ને ખેલવાના દાવ છે, હાર જેવા જીત જેવા સેંકડો બદલાવ છે. પણ આ આપણી जिंदगी बात करी, पर हम सबको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में काफी कष्ट हमने झेले. ये जुलाई 2021 में हम कुछ दोस्त लेह लद्दाख गए थे और वहाँ हमने जो हमारे जवान जो तकलीफ में रहते हैं और देश की सेवा करते हैं, उसका जब जीवन देखा तो लगा कि हमारी तकलीफ है तो उसके सामने कुछ भी नहीं. वो दृश्य देख के मैंने जो लिखा वो भी आपके सामने पेश करता हूँ. શીર્ષક છે સહેલું નથી, ઇટ્સ નોટ ધેટ ઇઝી. રાઈટ. અને આ લશ્કરના આપણા જવાનોને સલામી કરીને એમના માટે આ રચના છે. સાંભળજો મિત્રો. એમ રણ મેદાનમાં કંઈ જૂજવું સહેલું નથી. સામ સામે તોપો ગોઠવાઈ ગઈ હોય, સામ સામે લશ્કરની છાવણીઓ ગોઠવાઈ ગઈ હોય, તોપ મારો બોમ્બ મારો ચાલતો હોય, એની સામે રણ મેદાનમાં કંઈ જૂજવું સહેલું નથી. કેમ કે શત્રુઓના ઘા ઝીલીને જીવવું સહેલું નથી. આ તો મરણનો સવાલ છે. શત્રુઓના ઘા ઝીલીને જીવવું સહેલું નથી. હોય ધરતીની પથારી. અમે જોયું કે પહાડો ઉપર લોકો એમનેમ સૂઈ જતા હોય, એને આપણા જેવા પલંગ ના હોય, એને ત્યાં એસી ના હોય, ત્યાં લાઇટ પણ ના હોય. કેટલી દુર્ગમ અવસ્થામાં એમને રહેવું પડે છે. એ જેને જોયું હોય ને એ આંખના તમારા ખૂણા ભીના થઈ જાય. અને જો જોઈને ભીના ના થાય તો એકવાર ડોક્ટર પાસે જોવું કે આની થોડા લાગણીના ઇન્જેક્શન લેવાની જરૂર છે. એ લાગણી હોય તો આંખમાંથી આંસુ નીકળે. કે હોય ધરતીની પથારી અને આભનું જ્યાં ઓઢણું, આ એમની હાલત છે. હોય ધરતીની પથારી ને આભનું જ્યાં ઓઢણું, સાવ એકાકી જીવન ત્યાં ગાળવું સહેલું નથી. પરિવાર પુત્ર બધા તમારે અલગ ગામમાં રહેતા હોય અને તમે એ લશ્કરની છાવણી ઉપર લડતા હોય, જવાનની આ વાત છે
કે હોય ધરતીની પથારીને આભનું જ્યાં ઓઢણું, સાવ એકાકી જીવન ત્યાં ગાળવું સહેલું નથી. છોડવું સહેલું નથી પળમાં વતનના ગામને. કેટલા પોતાના ગામને છોડીને આ લશ્કરમાં આવેલા હોય છે ભરતી થવા. કે છોડવું સહેલું નથી પળમાં વતનના ગામને, દેશને સર્વસ્વ પળમાં સોંપવું સહેલું નથી. આ દેશ માટે જાનની આહુતિ આપવીને સહેલી નથી. અને એ લોકો બંકરોમાં રહેતા હતા, મેં જોયું હતું. બંકરોમાં રાત બરફીલી શિયાળાની અને બંકરોમાં રાત બરફીલી શિયાળાની અને તપ્ત રેતીથી ભર્યું રણ વેઠવું સહેલું નથી. તપ્ત રેતીથી ભરેલું રણ વેઠવું સહેલું નથી. શૌર્યને શણગારતી જ્યાં હોય ભીની પાપણો. અને આ બહુ લાગણીનો વાત છે કે શૌર્યને શણગારતી જ્યાં હોય ભીની પાપણો, એક ક્ષણોને અવગણી નીકળી જવું સહેલું નથી. એ જવાનની પત્ની એને એક તિલક કરીને કહેતી હોય કે આ દેશ માટે જવાન જા, મારો તને સાથ છે ને મારી તને આજ્ઞા છે જવા માટેની. એ શૌર્યને શણગારતી જ્યાં હોય ભીની પાપણો, એ ક્ષણોને અવગણી નીકળી જવું સહેલું નથી. આપણા ઝવેરચંદ મેઘાણીએ તો આના માટે સરસ રચના લખી નાખી હતી. 2 લાઈન મને ગમે છે એટલે હું આપને સંભળાવીશ. રક્ત ટપકતી સોસો જોડી સમરાંગણથી આવેલી વાત છે કે કોની વનિતા કોની માતા, બગીની ટોળે વળતી તેદી, બગીની ટોળે વળતી, શોણિત ભીના પતિસુત વીરની, શોણિત ભીના પતિસુત વીરની, રણસૈયા પર લડતી મુખથી, ખમા ખમા કરતી માથે કર મીઠો ધરતી, કે ઘાયલ મરતા મરતા રે ભારત માની આઝાદી ગાવે. પણ ઝવેરચંદ મેઘાણીએ જે એની બેનમૂન લાઈન લખી છે ને, એ છેલ્લી લાઈનમાં અને શું અદભુત વાત કરી છે, રૂવાડા ઉભા કરી દેવી. કે એની ભસ્મિત ભૂમિ પર ચણજો આરસ ખાંભી, એ પથ્થર પર કોતરસો નવ, એ પથ્થર પર કોતરસો નવ, કોઈ કવિતા લાંબી. તો શું લખવાનું? લખજો ખાક પડી અહીં કોઈના લાડકવાયાની, કે ઘાયલ મરતા મરતા રે ભારત માની આઝાદી ગાવે. તો એ રણ મેદાનમાં કઈ જૂજવું સહેલું નથી, શત્રુઓના ઘા ઝીલીને જીવવું સહેલું નથી. मेरी माताजी विमलाबेन पारेख का दिनांक 25 सितंबर 2021 में निधन हुआ. उसके जाने से मेरा घर खाली हो गया, ऐसा एहसास होता है. माँ का हमारे सब पर अनगिनत उपकार होते हैं और हमें कई जन्मों तक उसका ऋण कभी अदा नहीं कर सकते. तो मेरी माता जी की याद में मैंने ये रचना लिखी है. उठता बेसता सांभरे मां मने. मारो रोजनो नियम કે ઓફિસે જતા વખતે તૈયાર થઈને મારા મમ્મીના રૂમમાં જઈને મમ્મીને પગે લાગવાનું અને પછી ભગવાનના મંદિરમાં જઈને ભગવાનને પગે લાગવાનું ને ઓફિસે જવાનું. આ રોજનો નિયમ એ મમ્મીના અવસાને તૂટી ગયો. પણ રોજ સાંભળે, કારણ કે રોજ ઓફિસ છો ને રોજ સવારે સાંભળે કે ઉઠતા બેસતા સાંભળે મા મને, હાલતા ચાલતા સાંભળે મા મને. એ ઓરડામાં જઈએ તો ઓરડો ખાલી લાગે, કે ઓરડો એક નિશબ્દ રોયા કરે.
ઓરડો એક નિશબ્દ રોયા કરે, આવતા ને જતા સાંભળે માં મને. રોજ જઈને નમું, રોજ વંદન કરું, રોજ જઈને નમું, રોજ વંદન કરું, એ ચરણ શોધતા સાંભળે માં મને. આવતો યાદમાંનો એ ખોળો સતત, આવતો યાદમાંનો એ ખોળો સતત, એ સૂતા જાગતા સાંભળે માં મને. અને છેલ્લી આશા મેં આ પંક્તિમાં લખી છે કે કુખ તારી મને માં ભવો ભવ મળે, કુખ તારી મને માં ભવો ભવ મળે, હર ક્ષણે જીવતા સાંભળે માં મને. ઉઠતા બેસતા સાંભળે માં મને, હાલતા ચાલતા સાંભળે માં મને. और ये बात सत्य है कि मेरी मम्मी तो बिकॉज ऑफ ओल्ड एज एंड अदर एलिमेंट्स शी एक्सपायर्ड, बट इन कोरोना टाइम वी हैव सीन दैट मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो. और उसमें कुछ छोटे बच्चे भी कोरोना के खप्पर में चल बसे हैं. उस परिवार को सांत्वन देने के लिए मैंने ये एक रचना लिखी है. ये रचना मैं आपके सामने रजू करता हूं. उसके बाद मैं वो माधव वाली रचना का सॉन्ग आपको सुना के खत्म करूंगा. एक ज्यां पीछू खर्યું, આ પંખીના માળામાંથી એક વ્યક્તિ જતી રહે ને એક જાણે પીછું જતું રહ્યું હોય ને એવી એમાં વેદના થતી હોય છે કે એક જ્યાં પીછું ખર્યું, પાછી મળી ગઈ વેદના. એક જ્યાં પીછું ખર્યું, પાછી મળી ગઈ વેદના, રક્તમાં જાણે કે આવીને ભળી ગઈ વેદના. આંખમાં જાણે લોહીના આંસુ આવ્યા હોય ને એવો એ વેદનાનો ભાવ હોય છે કે રક્તમાં જાણે કે આવીને ભળી ગઈ વેદના. સંપથી સમૃદ્ધ એવો પંખીનો માળો હતો, સંપથી સમૃદ્ધ એવો પંખીનો માળો હતો, સંપ સમૃદ્ધિ બધું જાણે ગળી ગઈ વેદના. એ ગયું એટલે જાણે બધું એની સાથે જતું રહ્યું. કોણ જાણે ક્યાં ગયા આનંદ ને ઉલ્લાસ સૌ, કોણ જાણે ક્યાં ગયા આનંદ અને ઉલ્લાસ સૌ, રોજ દળના જેમ અમને દળી ગઈ વેદના, રોજ દળના જેમ અમને દળી ગઈ વેદના. અને ઘોર અંધારું કરીને કુલ દીપક ચાલ્યો ગયો. ઘણાના તો એકના એક સંતાનો આમાં ગયા છે. ઘોર અંધારું કરીને કુળ દીપક ચાલ્યો ગયો, એ પછી આ ઘર તરફ જાણે ફરી વળી છે વેદના, એ પછી આ ઘર તરફ જાણે ફરી વળી વેદના. આજીજી ભગવાનને ફક્ત એટલી જ કરવાની હોય ને કે જે મંગલ મંદિર ખોલો દયામયની જેમ કે હે પ્રભુ સત્કારજો દ્વારે ઉભેલા બાળને, હે પ્રભુ સત્કારજો દ્વારે ઉભેલા બાળને, પ્રાર્થનાના સૂરમાં આજે ઢળી ગઈ વેદના. એક જ્યાં પીછું ખર્યું, પાછી મળી ગઈ વેદના, રક્તમાં જાણે કે આવીને ભળી ગઈ વેદના. અને જીવનનું આપણું ધ્યેય શું છે એની વાત જો આ સમય હશે પછી કૌશિકભાઈ કહેશે તો હું એક રચના લઈશ, પણ એ પહેલાં હું તમને માધવવાળી મારી રચના છે એ રચના જે પ્રહર ઓરાએ બુક વિમોચન ફંક્શનમાં ગાયેલી એ હું આપની સમક્ષ ઓડિયો રજૂ કરું છું. ગમ ગમની પગ ગ પમગર સાની પની સારે પગરે સાની સા
માધવ કરજો યાદ વચન જે અવતરવાનું દીધું છે. માધવ કરજો યાદ વચન જે અવતરવાનું દીધું છે. મેં તો ઝેર જીવનનું કેવળ, મેં તો ઝેર જીવનનું કેવળ એ જ ભરોસે પીધું છે. અમને અવતરવાનું દીધું છે. માધવ કરજો યાદ વચન જે અવતરવાનું દીધું છે. અમને અવતરવાનું દીધું છે. જ્યારે વધશે ભાર પાપનો તમે આવશો ત્યારે. જ્યારે વધશે ભાર પાપનો તમે આવશો ત્યારે. તમે આવશો ત્યારે પણ અહીં અમે તો પાવન પાવન નામ તમારું લીધું છે. હો અહીં અમે તો પાવન પાવન નામ તમારું લીધું છે. મેં તો ઝેર જીવનનું કેવળ એ જ ભરોસે પીધું છે. કેવળ એ જ ભરોસે પીધું છે. ખૂબ સુંદર શેર અને સાંપ્રતની સાથે આને સરખાવી શકાય. જગમાં જે તો ચાલે છે જાણે રાજ અસત્યોનું. જગમાં આજે તો ચાલે છે જાણે રાજ અસત્યોનું. જાણે રાજ અસત્યોનું. સૌએ જ્ઞાન ભલે ગાંધીની
સૌએ જ્ઞાન ભલે ગાંધીની આત્મકથાનું પીધું છે કેવળ આત્મકથાનું પીધું છે માધવ કરજો યાદ વચન જે અવતરવાનું દીધું છે મેં તો ઝેર જીવનનું કેવળ મેં તો ઝેર જીવનનું કેવળ એ જ ભરોસે પીધું છે કેવળ એ જ ભરોસે પીધું છે વચન જે અવતરવાનું દીધું છે વચન જે અવતરવાનું દીધું છે વચન જે અવતરવાનું દીધું છે થેન્ક યુ. તો એ કલાકાર હતા પ્રહર વોરા, જેમણે બહુ જ સુંદર રીતે આ રજૂઆત કરી. આ ગીતનું કમ્પોઝિશન નયનભાઈ પંચોળીએ કરેલું હતું, પણ એમની નાદુરસ્ત તબિયતને લીધે છેલ્લી ઘડીએ પછી અમારે થોડો ફેરફાર કરવો પડ્યો અને પ્રહર વોરા હાજર રહ્યા હતા અને બહુ જ ટૂંકા સમયમાં નયનભાઈએ કમ્પોઝ કરેલી રચના બહુ જ બહેતરીન અવાજમાં એમણે ગાઈ અને પ્રોગ્રામ ખૂબ જ સારો રહ્યો હતો. કૌશિકભાઈ જો મેસેજ આપે ને છૂટ હોય તો એક રચના ફાલ્ગુનીબેને ગાયેલી એ મારે હજી રજૂ કરવી છે. કૌશિકભાઈના મેસેજ પ્રમાણે હું કરીશ. તો આ બધી રચનાઓ જે અત્યારે આપે સાંભળીને એ બધી ગઝલ છે અને ગઝલની પણ સારી રીતે કમ્પોઝ કરીને સરસ ગવાય છે. પણ જ્યારે હું શરૂમાં કવિતાઓ લખવાની મેં શરૂઆત કરી ત્યારે મારા મગજમાં એવી એક ગ્રંથિ હતી કે જે સારી રીતે ગાઈ શકાય ને એવી જ કવિતાઓ હોવી જોઈએ. અને ત્યારે સ્કૂલોમાં જ્યારે આપણને કવિ કાંતની, ઉમાશંકર, સુંદરમ બધાની કવિતાઓ ભણાવવામાં આવતી હતી ત્યારે એ વખતે શાળાઓમાં એ બધી કવિતાઓ ગાવાનો અને એને રાગ અને ભાવથી ગાવાનો એક શોખ હતો. એટલે ત્યારે પણ રાગ સારો નહોતો અને અત્યારે પણ રાગ સારો છે એવો કોઈ મારો દાવો નથી. પણ મારી પત્ની રૂપાએ કહ્યું છે કે છતાં આપણે પ્રેક્ટિસ જ્યાં સુધી સારું ન ગવાય ત્યાં સુધી ચાલુ રાખવી, એટલે મેં એ પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખી છે. પણ આ ગઝલની સાથે મારા પુસ્તકમાં 17 ગીતો પણ છે, 94 ગઝલ છે અને 17 ગીતો છે. એમેઝોન ઉપર પણ આ બુક અવેલેબલ છે અને RR શેઠની કંપની અમદાવાદમાં ત્યાંથી પણ મળી શકે છે. અને એમાં મેં 17 ગીતો લીધા છે અને એમાંનું એક ગીતની અમુક પંક્તિઓ જે ફાલ્ગુનીબેને રજૂ કરેલી એ હું ઓડિયો આપને જરા સંભળાવવા માંગુ છું. એક જ મિનિટ. અને એ સાથે પછી હું આપની રજા લઈને એન્ડ કરીશું. આ ગીત છે ને થોડુંક બીજી બધી રચનાઓ કરતાં થોડુંક એમ કહેવાય ને નટખટ છે ગીત. हो सखी ફાલ્ગુનીબેન પસંદ ગાય છે. मुनि परण्यो पजवीने हूँ तो હું તો કોને કહું ને સખી શું રે કરું, કોને કહું ને સખી શું રે કરું, મુને પરણ્યો પસવીને હું તો લાજે મરું રે સખી પરણ્યો પસવીને હું
પછી કાર્યક્રમના સંચાલક રહીશભાઈએ કીધેલું કે આ ગીતમાં ફાલ્ગુનીબેન લગભગ 56 વાર તો લાજી મર્યા હતા. તો આ ગીતની મજા હતી. આપ સૌને મળીને ખૂબ આનંદ થયો. વન્સ અગેન કૌશિકભાઈ, સતીનભાઈ, બલરામજી, शरदकांत जी, तौकीर जी, सोनिया जी, आप सबका मैं आभार मानता हूं और ये मौका मुझे दूसरी बार दिया, इसके लिए और आपका शुक्रगुजार हूं. मुझे आशा है कि आप सबको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. आपनी सबकी मैंने कमेंट्स भी मैं पढ़ा है. बहुत अच्छे लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया, ये मेरा भी सौभाग्य है. वंस अगेन तुलसी खुसरो साहित्य मंच को मेरा सलाम. थैंक यू. गुड नाइट टू एवरीवन. थैंक यू एंड बाय बाय.